الملوك لها من جدكم نسبوا من مثلكم لرسول الله من مثلكم لرسول الله من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك ليت الملوك لها من جدكم نسبوا ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله
صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحده والآل والأصحاب من قد وحده ayo kita ngaji bersama kiai dan juga bersama habaib di sini. Majelis Talim Al-Fatah wadah menimba ilmu agama untuk bekal kita hidup di dunia. Salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab liman qad wahada wal ali wal ashab liman qad wahada ngaji bersama Habib Muhdor Al-Hamid murid dari Syekh Habib Zain bin Smith. Majelis Talim Al-Fatah guru alim bersanad mulia guna mendapat ilmu manfaat dan barakah. Salli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. صل وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه. وحين غرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار وجود إليه على أهل وجود التثيت وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين التعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت خناع هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الدهور نورا فوق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكما ألا من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماد الممدود صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية
ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمات الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من نور العنعمود، وبرز الحامد المحمود مدعينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاقربوا يغلى المثاني، فغزار اليمن غرت، واستضيئوا بجمالي، فوق في الحسن تفرد. الله يا نبي
مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي هاي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقام صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الشكر علينا وداع لله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وقفنا تحت باب الجود وما يحصل لنا المظلوم كذا الحسنى وعقب الدار كرامة يا عمر محضر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله معنا أمنا زهراء وسيلة وأمنا الكبرى على أولادها تختار كرامة يا عمر محضر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ومعلوي وسيع الجاه فكي القوم لا تنسى قد
كرامة يا عمر محضر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ومن قد حل في بشر من أهل الفضل والأسرار نجوم الأرض والأقمار كرامة يا عمر محضر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ومن قد حل في عينك سلالة شرفوا بالذات من أنجال النبي المختار كرامة يا عمر محضر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على يا سادتي وأهلي ظلوني وأوذلوا حبني وأولادي وأهل الدار كرامة يا عمر محضر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصلى الله مولانا على من بالهدي جانا مع العذرة كذا الأنصار كرامة يا عمر محضر صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك على النبي محمد صلى عليه اللهم صالح بسم الله. ولما نظم فكر من ضرر أوصاف محمديات أكودا توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في عمل مقبولا وتوجهي في توجهات الخالصات والصلات الموصولة
اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود الضافرة، وعلى باب عزاته تحات رحال فتغشاها منه فيضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل رعيات دعواتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواتن القرب ومدهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكك كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل حضرات اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع الأتوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعمالنا، وتجعلنا في حضرات من الحاضرين، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي الطرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهديك من الحافظين. اللهم إن لنا أتماء في رحمتك خاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلاتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنب منا بالغفران، أن تقابل مذنب منا بالغفران، أن تقابل مذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وواله وظاهره، وعم ببركات وشريف بجهاد أولادنا ووالدينا وأهل قطرينا ووادينا وجامع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم رأي الدين القويم في جميع الأقطار منشورا، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولادة حق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا،
وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في عمل بطاعتك والصدق في خدمتك دائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا شفاء لحبيبنا الزين، من يطول طول عمر حبيبنا الزين، أرزاق وصل حبيبنا الزين، من الصحة والعافية حبيبنا الزين، الله أرزاق واسعة لحبيبنا الزين. يا حي سر الفاتحة. 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 بسر الفاتحة. شفاء أخي محسن، شفاء أخي صالح. قبول قبول قبول. بسر الفاتحة. langsung. Ustaz Timar dah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibut taj wal mi'raj wal buraq wal alam, دافئ البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه طاهر مطهر مؤتر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظالم، أبي قاسم سيد القونين شفيع الثقلين سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والأجم محبوب عند رب المشرقين والمغربين، فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتلين بها السؤوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. صلى الله على سيدنا محمد
Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil Alhamdulillah. Pada malam ini pengajian akbar berada di Majlis Ta'lim Al-Fatah sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, sebagai ungkapan rasa bahagia, sebagai ungkapan rasa senang dengan wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Mudah-mudahan yang hadir semuanya ditulis oleh Allah Ta'ala dalam barisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya yang berkumpul pada malam ini dikumpulkan pula di surganya Allah kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang tua kita semuanya, para guru. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadir di sini pula Al-Habib Saleh bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah. Khususnya orang tua kita, orang tua saya Umi Khatijah, putri dari Habib Saleh. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat wal afiah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan dari bala, jauhkan dari musibah. Mudah-mudahan Umi Khatijah diangkat darajatnya oleh Allah, diberikan keberkahan zahiran wa batinan oleh Allah Ta'ala. Keluarga besarnya dijadikan keluarga besar yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadir di sini Habib Umar, Habib Naufal, Habib Hidar, Habib Hasan. Demikian juga hadir pengacara kita yang selalu di garda terdepan setiap ada permasalahan di majlis ta'lim. Hadir di sini Bapak Haji Mun'im, sarjana hukum. Demikian pula Bapak Haris, sarjana hukum. Kita doakan beliau ini yang selalu membela kebenaran, diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kekuatan zahiran wa batinan oleh Allah, digampangkan semua urusan yang berada di tangan beliau tanpa masalah. Dan mudah-mudahan keluarga besarnya dijadikan keluarga besar yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian juga keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadir pula di sini Al-Habib Haidar, Bapak Haji Ismail, dan para korlap jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ada Abah Haji Pak Yanto bin Bagir, Ustaz Ahmadi, dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan berkah yang hadir pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Peringatan Maulid ini adalah salah satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyambut hari kelahirannya dengan berpuasa, di mana beliau ini selalu berpuasa pada hari Senin. Falamma su'ila anid dzalika qala dzaka yauma wulidtu fih. Karena pada hari Senin itu aku dilahirkan. Artinya Nabi menyambut hari kelahirannya dengan berpuasa. Demikian pula sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan sedekah, dengan sujud syukur, dengan pembacaan Al-Quran, dengan berzikir, dengan bersalawat, dengan membaca biografi yang dibaca oleh qasidah Hadrah Al-Fatah dan hadrah-hadrah yang lain. Semua ini adalah pembacaan biografi atau riwayat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan riwayat para nabi ini tidak ada dalaman, tidak ada larangan dalam syariah. Allah menurunkan wahyu kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Allah
memberikan wahyu. Di situ pula ada cerita tentang keadaan para nabi yang terdahulu. Mereka mendapatkan gangguan, mereka mendapatkan ancaman. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad hal yang demikian, tujuannya untuk meneguhkan hati Nabi, untuk memberikan support terhadap Gusti Kanjeng Nabi dalam menyampaikan misi dakwah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kullan naqussu min amba'in rasul ma nuthabbitu bihi fu'adaka. Aku ceritakan keadaan para nabi kepadamu ya Muhammad. Tujuannya agar aku bisa mengokohkan hatimu ya Muhammad. Jadi cerita para nabi, khususnya Nabi Muhammad ini, menambahin, mengobati kerinduan kita kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, melipat gandakan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ kita mengetahui keagungan, kemuliaan, kekhususian yang Allah berikan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama merayakan maulid itu adalah Nabi sendiri, bukan seperti yang diucapkan oleh kelompok-kelompok sesat orang-orang Syiah Itsna Asyariyah yang ada di Indonesia ini. Mereka mengatakan bahwa peringatan maulid ini yang pertama merayakan adalah dinasti Fatimiyah. Ini dusta. Orang-orang Syiah adalah orang yang ahli dalam membuat cerita-cerita yang dusta. Imam Malik mengatakan la tukallimuhum, jangan kalian berdialog dengan mereka. Wala tarwi anhum, jangan kalian mengambil intisari dari mereka, mengambil riwayat dari riwayat mereka. La tukallimuhum wala tarwi anhum fa innahum yakdzibun. Mereka adalah kelompok orang-orang yang pendusta. Ingat, orang Syiah itu adalah orang-orang yang pendusta. Bahkan mereka sudah tidak malu-malu mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, mencaci maki istri-istri Nabi. Kita tidak ada toleransi dengan mereka. Dan haram hukumnya bergandengan tangan dengan orang-orang Syiah. Haram hukumnya bergandengan tangan dengan kelompok-kelompok sesat ini. Kita punya datuk-datuk kita, para habaib kita telah mengingatkan agar kita berjalan dengan tariknya Sada ala Ba'alwi. Habib Ali pengarang kitab Maulid ini mengatakan, man la salaka fit tariqi ahlihi tahayyam wada'. Barang siapa orang yang tidak berjalan dengan perjalanan kaum sesepuhnya, maka ia akan hilang, dia tidak akan tahu jalan. Wa ya furu an-nabi siru ala ittiba. Wahai keluarga Nabi, ikutilah ittiba dari ajaran-ajaran datuk-datukmu, sesepuh-sesepuhmu. Jadi kita tidak ada toleransi dengan orang-orang Syiah, apalagi sampai bergandengan tangan dengan mereka. Bagaimana hati ini tidak terluka? Al-Quran dimuharrafkan, dirubah-rubah, dikatakan telah berubah. Sahabat Nabi yang berjuang pilihan Allah, yang Allah memujinya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala, dikafir-kafirkan. Kita tidak ada toleransi dengan mereka ini. Kalau ingin tahu kesesatan-kesesatan orang-orang Syiah, dari rujukan-rujukan kitab-kitab mereka, Al-Kafi, Man la yahdur faqih, kitab Biharul Anwar, dan kitab-kitab yang lain, kalian akan menemukan kesesatan-kesesatan dan kekafiran-kekafiran orang-orang Syiah, penyimpangan di dalamnya. Imam Syafi'i telah menerangkan, hati-hati dengan orang-orang Syiah. Aku tidak pernah melihat orang yang ahli dalam berdusta seperti orang-orang Syiah. Masihkah kita bergandengan tangan dengan mereka? Masihkah kita mengatakan bahwa kita adalah sahabat? Dalam akidah tidak ada. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, man syakka fi kufrihim fahuwal kafir.
barang siapa orang yang ragu kekafiran orang-orang Syiah Itsna Asyariyah seperti di Indonesia ini, maka mereka orangnya telah kafir, keluar dari Islam. Sementara sebagian orang berangkul-rangkulan dengan mereka, mengatakan kita ini bersaudara. Bersaudara dari mana? Sementara Imam Malik sangat membenci terhadap kelompok-kelompok sesat ini. Sementara Imam Syafi'i jauh dari kelompok-kelompok sesat ini. Sementara Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan barang siapa orang yang ragu tentang kekafirannya, maka ia kafir. Kalian ini siapa? Apa kalian ini ahli sejarah? Apa engkau ini ahli sejarah yang mengatakan berteman orang-orang Syiah dengan orang Syiah dalam akidah itu diperbolehkan? Sampean ini siapa? Apakah sampean lebih baik daripada Imam Malik? Apa sampean lebih baik daripada Imam Ahmad? Apakah sampean lebih baik daripada Imam Syafi'i? Apa sampean lebih baik daripada Imam Abi Hanifah? Kedudukan sampean belum satu kukunya dari mereka. Ikutin perjalanan para sesepuh-sesepuh. Jangan ada toleransi dengan mereka. Apalagi sampai bergandengan tangan dengan mereka. Apa yang mau dicari? Yang mau dicari itu apa? Demi Allah, siapapun orangnya, statusnya apapun, saya kobarkan perang melawan mereka. Siapapun orangnya, mau banyak santrinya, mau sedikit santrinya, dari sekarang saya umumkan perang melawan mereka. Kita tidak ada toleransi untuk urusan agama, apalagi sampai bergandengan, foto bersama, sambil mengatakan kami adalah bersaudara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa ini? Apakah tidak tahu sejarah orang-orang Syiah? Apakah tidak mengerti? Apakah ente lebih baik daripada Imam Ahmad Ibnu Hanbal? Lebih baik daripada Imam Malik? Imam Ahmad mengatakan barang siapa orang yang ragu tentang kekafirannya, maka ia kafir. Hendaklah kita hati-hati untuk mengambil sebuah keputusan agar hukum tidak menimpa pada dirinya. Mudah-mudahan mereka-mereka ini diberikan hidayah oleh Allah, kembali kepada perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Amin, amin ya rabbal. Panjang pembahasan masalah ini. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah ada kameramen kita di sini, Bapak Rudi. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur. Bapak Haji Hendra. Demikian juga jamaah kita yang dari Singapura, dari perjalanan, masih di perjalanan. Ya, masih di perjalanan. Kita doakan mudah-mudahan selamat, diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Dan baik kita dengar tausiah dari Habib Saleh bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid. Tafadhal. Allahumma salli ala Muhammad. Mikrofon. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqat qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub. Amin. وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد, Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hadir pada malam hari ini dalam rangka memperingati daripada Maulid
lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajah, guru kita semua, Al-Habib Muhdar bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid, dan juga para habaib, para kiai, para asatid, Habib Umar, Habib Naufal Al-Muhdar, Habib Haidar Al-Habsyi, Habib Hamzah, Habib Alwi, Habib Ali, Habib Hasan Al-Segaf, Habib Hussein, Habib Abdurrahman Al-Haddad, dan juga Habib Ja'far, Habib dan yang lainnya. Dan juga tidak lupa pula Haji Abdul Mun'im, Haji Zain, juga Pak Haris dan segenap para panitia. Alhamdulillah, dalam memperingati Maulid, arti daripada Maulid adalah hari kelahiran. Yang dimaksud adalah hari kelahiran manusia yang begitu besar, manusia yang begitu agung, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak tadi kita dengar faedah-faedah, kita dengar ilmu dari guru kita semua Habib Muhdar menerangkan tentang bagaimana perjuangannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Nabi penutup khataman nabiyyin. Artinya tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi akhir zaman, sebagai Nabi penutup daripada Nabi-Nabi sebelumnya. Setiap Nabi yang diutus oleh Allah menerangkan dalam kitab sucinya Nabi berikutnya, Nabi yang akan datang, supaya manusia mengerti, supaya manusia tidak salah memilih beriman kepada siapa. Semuanya adalah sudah dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di Taurat diterangkan bahwasanya bakal datang Nabi di akhir zaman. Begitu pula Injil mengatakan bahwasanya ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Datang dalam kitab Al-Quran ini diterangkan bahwasanya di Injil diterangkan bakal datang seorang Nabi yang namanya Ahmad, Nabi akhir zaman setelah Nabi Allah Isa. Saudara, tak kala lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keajaiban, mukjizat ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebesaran seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang paling manusia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi menunggu, pendeta-pendeta dari Nasrani, Yahudi, mereka membaca dengan benar, memahami dengan benar bahwasanya nanti ada Nabi akhir zaman. Lahirnya di Mekah. Pada saat detik lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamat-alamat yang telah diterangkan di Taurat, di Injil telah terlihat di arah Mekah. Artinya apa? Mereka tahu Nabi bakal lahir di Mekah. Loh, ini lahir Nabi. Tapi mereka, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tutup hatinya, tutup matanya. Orang-orang Yahudi, kenapa? Karena sombongnya dia, karena egoisnya dia. Kenapa tidak keluar Nabi dari kaumku, katanya. Kenapa kok dari kaum yang lain, tidak dari kaumku? Ah, ini saudara. Dan ini juga saudara terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu semua saudara, siapa orang yang sangat membenci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Jahal, bapak kebodohan. Kasarnya bapak sing dablek, bodoh. Abu Jahal ini namanya Amrun bin Hisham. Abu Jahal dari awal sudah menanamkan kebencian
bukan cuma dirinya benci kepada Nabi Muhammad, tapi mengobarkan api kebencian kepada yang lain. Bahkan Abu Jahal sebagai pemimpin daripada orang-orang yang mau membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kebencian ini saudara, tidak dilawan. Dari kebencian ini semakin hari semakin tumbuh, semakin hari kebencian ini tidak bisa terbendungi, sehingga terjadilah apa yang betul-betul mempengaruhi orang-orang kafir Quraisy. Gobila-gobila suku-suku dipengaruhi untuk ikut perang di waktu perang Badar, saudara-saudara. Ceritanya panjang, sebab musababnya perang di Badar ini panjang ceritanya, saya singkat aja. Tak kala perang di Badar, seorang jenderal daripada kafir Quraisy yang bernama Abu Jahal ini, dia siapkan pedang yang begitu tajam. Untuk apa? Untuk membunuh yang namanya Muhammad, kata dia. Kebencian, tidak satupun orang Quraisy berani melempar kotoran di pundak Rasulullah tak kala beliau sujud di depan Ka'bah, kecuali ini Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Kata Nabi, Fir'aun di umatku ini lebih kejam, lebih parah daripada Fir'aunnya Musa. Paham? Fir'aunnya Musa, saudara-saudara, tak kala Fir'aun ini sudah ingin membunuh Nabi Musa dengan tentara, bala tentaranya yang begitu besar. Nabi Musa dan pengikutnya ini tidak banyak seperti tentaranya Fir'aun. Dia punya kekuatan, punya tentara, punya senjata, tapi dia tidak punya Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Nabi Musa, seorang nabi, utusan Allah, seorang rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, sendiri dan sedikit daripada pengikutnya, tapi dia punya Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap cerita ini, saudara, kita ambil hikmahnya. Tak kala seseorang ini sudah dekat sama Allah, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dia selalu mengingat Allah. Dalam keadaan susah pun tidak bakal ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, saudara, kalau kita mendengar cerita-cerita kaum sebelum, umat sebelum Nabi Muhammad, ini semua ambil hikmahnya. Manusia di zamannya Rasul sekarang sampai yaumul qiyamah, apa tidak punya sifat seperti Fir'aun? Apakah tidak punya sifat seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Ada. Sifatnya ada, orangnya beda dan waktunya beda, saudara-saudara. Syaitan ini tetap mewaswasi, menggoda daripada umatnya Rasulullah SAW. Buktinya Abu Jahal. Fir'aun ini mengejar Nabi Allah Musa dan pengikutnya. Ceritanya singkat, dibelah laut dengan tongkatnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan Fir'aun ummati asyadu min Fir'aun Musa? Fir'aun umatku ini lebih kejam, lebih parah dari Fir'aunnya Musa. Kenapa? Fir'aun tak kala air sudah masuk, hampir sudah memenuhi hidungnya, matanya sudah, Fir'aun ini masih bisa bernafas. Lalu Fir'aun beriman, dan keimannya sudah tidak ada gunanya, saudara-saudara. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi keadaan seperti itu sudah tidak ada gunanya, saudara. Maka dari itu, saudara, tanamkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhir hayat kita akan merasakan payahnya ibadah, payahnya bagaimana kita menyintai Allah dan Rasulnya, ditunjukkan oleh Allah, digampangkan dalam kita bersyahadat. Dan sebagian mengatakan barang siapa yang membaca salawat setiap hari 1000 kali, maka yakinkan bahwasanya Rasulullah SAW akan menuntun syahadat tersebut, saudara. Maka dari itu ini kesempatan kita di bulan Maulid ini merayakan Maulid seperti Habib Hudar sekarang, merayakan, mengundang orang, masya Allah banyak, mengeluarkan makanan segala sesuatu. Ini tanda kecintaan seseorang ini bukan cuma dengan lisan. Kamu sayang dengan Rasulullah, ya. Apa yang kamu telah kerjakan
untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan lahirnya Rasulullah? Udah ada. Kamu punya harta, punya, tapi tidak ada bukti kecintaanmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buat maulid seperti ini bagus. Ini suatu kebaikan. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat wal afiat. Saya tidak bisa, Beb, mengundang orang banyak, tapi saya bisa bersedekah. Sedekah yang kamu mampu. Kamu punya harta berapa? Sedekahkan. Tunjukkan. Kalau orang cuman tidak punya uang, Beb, saya, Beb, bagaimana? Membaca salawat di bulan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma di bulan Maulid. Selain Maulid dianjurkan kita membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau Allah sudah bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, makna salawat Allah adalah rahmah. Paham ya? Nah, ini. Dengan membaca salawat yang banyak, yakinkan saudara, tidak perlu diragukan. Hajat-hajat kita, apa yang kita minta kepada Allah, kalau sudah membaca salawat, membaca nama Rasul SAW dengan banyak membaca, maka digabulkan hajat-hajat orang tersebut yang telah membaca salawat. Maka dari itu saudara, ulama mengatakan sebaiknya seseorang tak kalah berdoa dimulai dengan membaca salawat. Kenapa? Karena kunci daripada doa yang diijabahkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kita kembali kepada Abu Jahal tadi. Musuhnya dengan Rasulullah, ditanam dari dini. Tak kalah melihat Rasul SAW bagaimana caranya Nabi disakiti dengan ucapan atau dengan kelakuan atau dengan apa aja. Bahkan para sahabat yang telah beriman kepada Rasul SAW dipengaruhi. Bukan orang bodoh, Abu Jahal ini orang pinter. Tapi tak kalah dia ini sudah memusuhi Nabi Muhammad dengan kelakuannya, dengan ucapannya, maka dikatakan oleh Rasul, dikatakan bahwasanya ada abahnya kebodohan. Kenapa? Karena yang hak dia lihat, yang benar dia lihat, manusia yang mulia, yang agung bisa ditutup matanya dengan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Datang Sayyidina Abu Bakar dipengaruhi, tak kalah Isra Miraj. Hei Abu Bakar, di mana kau? Tak dengar kau nih sahabatmu nih, temanmu, tidak nyebut apa, teman siapa? Muhammad. Kenapa? Dia katanya Isra wal Mi'raj, di mana aja perjalanan dari sini ke mana, ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu butuh satu bulan setengah sampai 2 bulan, sampai temanmu mengatakan semalam bahkan dia naik ke atas lagi ke langit yang tidak masuk akal. Apa dawuhnya, ucapannya? Seorang bukan cuma beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan cuma iman kepada Rasulnya, tapi kecintaannya yang betul-betul cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang saudara, tak kalah sudah menyintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang dia dengar, apapun yang dia ibaratnya melihat sesuatu yang menghina kepada orang yang cintai, terutama kepada Nabi, semuanya hilang. Kelihatan kebenaran ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, jangankan Nabi Muhammad ini Isra wal Mi'raj, lebih dari itu wahyu turun, saya tidak pernah melihat wahyu, saya tidak pernah melihat Jibril, tapi saya punya keimanan kepada Nabi Muhammad. Jangankan ucapannya Muhammad, demi Allah, mata saya, apa yang saya lihat, seandainya yang saya lihat itu gunung, Nabi bilang mengatakan itu bukan gunung ya Abu Bakar, itu batu. Ya Abu Bakar, itu bukan gunung, itu sungai. Demi Allah, mataku saya bohongi, saya lebih yakin apa yang diucapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat perjuangannya. Abu Jahal ini dari dini sudah ditanam kebenciannya, terus dari bukan dipadamkan, malah dikobarkan kebencian terus menerus ke sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ke orang-orang kafir Quraisy, sampai pada puncaknya saudara. Gimana ceritanya di perang Badar yang mengumpulkan kaum Quraisy dan suku-suku yang lain adalah Abu Jahal. Dia sebagai jenderal pemimpin di perang tersebut.
dijaga, pakai pakaian lengkap, pakaian perang, bukan cuma pakaian perang, seorang jenderal dikerumuni dengan para prajuritnya, pengawalnya supaya tidak terluka. Dia terus mencari mana Muhammad akan saya bunuh. Tak kalah dua sahabat dari Ansor, saudara, anak-anak masih. Tak kalah satu dari sahabat, saya lupa namanya, mengatakan bahwasanya, itu loh, ini saudara beradik, masih muda anaknya. Dikatakan itu Abu Jahal. Mana? Siapa dia Abu Jahal? Itu orang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad. Dia selalu mengobarkan kebencian. Sahabat dari Ansor dua orang ini tak kalah mendengar dan ditunjuk seseorang yang membenci orang yang sangat dicintainya Nabi Muhammad. Semangat kalau diadu ya antara Abu Jahal dengan anak masih muda. Abu Jahal ini besar tinggi, bukan kayak kita sama sampean, besar orangnya. Nah, ini kalau diadu ada apa-apanya. Tapi keberanian tersebut, bagaimana bisa berani, bisa maju pemuda dari Ansor, adik kakak ini? Karena kenapa? Karena ada kecintaan yang begitu besar kepada manusia yang begitu mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditembus daripada pagar pengawalnya itu, sampai satu saudara yang mati, sampai dari salah satunya itu terputus tangannya. Sudah putus tangannya ini, ditarik sendiri tangannya, tidak terasa sakit. Kenapa? Karena sudah dipenuhi dicinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Jahal kakinya, tak kala Abu Jahal naik di unta, paham? Ada yang mengatakan di kuda, ditusuk jatuh Abu Jahal, paham? Kakinya jatuh. Datang Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud, cari Abu Jahal. Tak kala Abu Jahal sudah tidak bisa apa-apa, Ibn Mas'ud melihat Abu Jahal, ini orang bukan cuma benci kepada Nabi Muhammad ini orang selalu menghina saya, ini orang selalu merendahkan saya. Betul. Tak kala ngelihat Ibn Mas'ud, anak pengembala kambing, wahai gembala kambing, yang menggembala kambing, hinaan bagi orang yang telah disebut tersebut. Kenapa kamu membunuh saya, katanya. Dengar. Ini kalimat akhir hayatnya Abu Jahal. Apa mengatakan? Kamu mau membunuh saya, jangan pakai pedang kamu. Percuma. Kalau kamu pakai pedang kamu membunuh saya matinya lambat. Percuma pedang kamu ini pedang recehan, pedang murah. Itu loh pedang saya itu. Ambil besi kualitas bagus, ibaratnya seperti itu. Ambil pedang itu tajam, tusuk di sebelah sini, menunjuk di lehernya. Kalau menusuk saya seperti sini. Dan perlu kamu ketahui, sampaikan ke temanmu itu Muhammad ya. Ini orang dari bencinya ke Rasulullah. Permusuhanku bukan cuma di dunia kepada Muhammad, permusuhanku di dunia sampai di akhirat. Waduh. Sampai di akhirat memusuhi Rasulullah, di dunia way hancur. Bagaimana? Siapa megang kendali di akhirat? Tidak satu manusia pun yang diizinkan untuk memberi syafaat. Tidak satu pun manusia yang berani berbicara kepada Allah, itu nabi ataupun rasul, kecuali Nabi Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Jahal mengatakan, katakan kepada Muhammad, permusuhanku bukan cuma di dunia, permusuhanku sampai di akhirat. Sampai mati dalam keadaan kafir. Bagaimana ini terjadi, saudara? Ini terjadi bukan spontanitas begitu aja, tidak. Terjadinya Abu Jahal mengucapkan kalimat yang sangat keji tersebut tidak lain didasari dari awal kebenciannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil hikmah dari cerita ini, saudara, bahwasanya tak kala kita ini diam melihat nabinya dihina. Ini banyak sekarang orang mengaku Islam menghina fisik atau kelakuannya Rasulullah dengan ucapan di media sosial, di Facebook, di Twitter. Ya, kita sebagai umatnya jangan tinggal diam. Kita sebagai umatnya sudah tidak pernah ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah ikut perang. Kita tidak pernah ikut merasakan panasnya perjuangan matahari yang begitu panas, lelahnya puasa. Kita jangan diam. Tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, saudara-saudara. Kamu punya tangan, kamu punya kelebihan di media sosial, kamu bela. Insya Allah dengan amalmu yang kamu anggap sederhana, dengan tanganmu mengetik, tapi kamu yakin bahwasanya ini membela Rasulullah adalah ridhonya Allah, kamu bakal mendapat kebahagiaan di dunia wal akhirah, saudara-saudara. Jangan diam. Kalau kita diam, sudah ada polisi, sudah ada ulama. Jangan.
Kalau urusan Rasulullah itu urusan jiwamu. Urusan Rasulullah kamu dijadikan sebagai afdalul ummah, afdalul umam, bukan karena kamu ahli ibadah atau kamu keturunannya kiai atau kamu dengan ilmumu yang banyak. Kamu dijadikan sebagai afdalul ummah, afdalul umam karena Rasulmu, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai afdalur rasul. Maka dari itu saudara, tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad dari dini. Bukan cuman kepada Nabi Muhammad, ini sudah viral dan sudah lama diprediksi bakal terjadi seperti ini. Orang ya ini menyerang Rasulullah tidak langsung, tapi menyerang anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan pohon saudara, ranting di bawahnya ini dihancurkan dulu sebelum pohonnya. Dia tidak mengakui adanya habaib, turunan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak meyakini bahwasanya ini adalah anak cucu Rasulullah. Ini awal pengkikisan daripada kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini pengkikisan daripada keimanan kita kepada Rasulullah. Kalau orang sudah membenci anak cucunya, kita tidak usah jauh-jauh ke Rasulullah. Kita sendiri kalau punya cucu kita atau anak kita dihina, marah tidak marah saudara? Marah tidak marah saudara? Begitu pula hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai imamah, pakai ini dari mana itu semua? Siapa sanad imamah yang kau pakai kamu ceramah menghina anak cucu Rasulullah? Dari mana imamah yang kamu pakai di kepalamu itu? Riwayatnya dari siapa? Itu adalah riwayat daripada sahabat jatuh kepada ahli baiti Rasulullah, dan paling banyak mengamalkan imamah seperti itu adalah Ba'alawi, ulama dari Tarim, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saudara, segala hal yang urusannya ke Rasulullah ini atau ke anak cucu Rasulullah jangan didiamkan. Apalagi sampai bicara, wah habaib tidak ada, apa ini? Kalau habaib tidak ada, berarti kamu tidak meyakini adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini darahnya Rasulullah. Kalau ini tidak ada, berarti Rasulullah tidak ada. Ini secara logika saudara. Kalau sudah cucunya tidak diakuin, bagaimana timbul atau adanya cucu ini saudara? Munculnya cucu ini, ya ada abahnya. Dari abah ada kakeknya, terus sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan kita diamkan para pemusuh-musuhnya Islam. Mereka saudara di akhir zaman, ya zaman-zaman sekarang ini sudah saudara. Kalau kita diam, naudzubillah nanti bala turun pada keluarga kita, kepada diri kita. Kita bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bela kebenaran anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu insyaallah kita bakal mendapat syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat daripada Sayyidah Fatimah Zahra, putri kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari mendapat syafaat dan doa daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Hasan Husain juga, dan para sahabat lainnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat wal afiah. Apabila ada sakit di diri kita, keluarga kita, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan yang sempurna. Mudah-mudahan yang belum sampai ke Mekah Madinah, mudah-mudahan secepatnya dipanggil sampai ke Mekah Madinah. Yang sudah sampai ke Mekah Madinah, mudah-mudahan dipanggil lagi sampai ke Mekah Madinah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat wal afiah. Kita doakan guru kita Habib Muhdar, mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan beliau selalu berjuang di jalan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kemudahan. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah yang bermanfaat buat diri kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah di dalamnya. Amin ya rabbal. Baik, kita dengar tausiah pertama dari Habib Umar bin Abdullah Al-Muhdar. Asra daqaiq. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man walah ma ba'du. Yang saya hormati para hadirin wal hadirat, para anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus Sayyidil Walid Murabbi Ruhi Al-Habib Muhdar bin Muhammad bin Hibsal Al-Hamid, dan juga yang saya hormati orang tua saya Khubabah Khadijah binti Hibsal Al-Hamid. Semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga saya hormati Sayyidil Walid Habib Saleh Muhammad bin Hibsal Al-Hamid, dan juga saya hormati akhina al-kiram Habib Nawfal Al-Muhdar wa Habib Haidar wa Habib Ja'far wa Habib Hasan, Habib Alwi wa Habib Hamzah wa Habib Husin Al-Jufri wa Habib Abdurrahman Al-Haddad wa Sayyidil Walid Habib Ali Al-Jufri, dan juga yang saya hormati ada Bapak Haji Mun'im, Bapak Haji Zain, dan juga Bapak Haris, dan semuanya yang hadir yang tidak bisa sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji dan puja syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesehatan, iman wal Islam, dan juga yang menggerakkan hati kita untuk hadir di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam saya haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua hadir di sini ingin dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita hadir pada malam hari ini bergembira atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kalam sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man a'zama maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ahyal Islam. Sesungguhnya barang siapa yang mengagungkan, yang senang daripada kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini telah menghidupkan daripada agama Islam. Ya, ini adalah kalam dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi orang-orang yang tidak senang dengan kelahirannya Rasulullah, orang-orang yang tidak senang dengan acara-acara daripada umatnya Rasulullah bergembira dengan kelahirannya Rasulullah, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mau menghidupkan Islam. Karena Islam ini hidup karena Rasulullah. Islam ini ada karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Ramadan itu dikarenakan adanya lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada yang itu shaum Ramadan, tidak ada yang namanya Isra wal Mi'raj, tidak ada yang namanya Idul Fitri, tidak ada yang namanya Idul Adha, tidak ada acara-acara membaca Al-Quran, khataman, yasinan, salawatan, tidak ada semua. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sumber daripada kebaikan yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat. Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, man a'zama maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Sesungguhnya orang yang bergembira dan senang dengan kelahirannya Rasulullah SAW, maka orang itu tidak bakal keluar dari dunia ini kecuali dengan keimanan. Luar biasa. Makanya rugi kalau kita tidak mau dan tidak ingin dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man a'zama maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqa fi jannah. Sesungguhnya barang siapa yang senang dan bergembira dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan menjadi temanku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kok sudah yakin beliau mengatakan bahwasanya nanti bersamaku di surga? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu daripada 10 sahabat yang sudah dikabarkan surga oleh Rasulullah SAW di dunia. Maka tretan
kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah SAW, hadiah yang menyenangkan untuk Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang cinta kepada ilmu, orang-orang yang betul-betul menyisakan waktunya untuk belajar ilmu. Kalau orang yang diajarkan ilmu, orang sudah diajak untuk mencari ilmu, orang yang diajak untuk mengkaji daripada apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarananya ada, tempatnya ada, semuanya ada. Orang ini tidak mau untuk mencari ilmu, berarti ini adalah orang-orang yang sengaja dijauhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang tidak mau kepada kemuliaan, orang-orang yang tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemuliaan yang mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW melebihi kita mempunyai ilmu apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita datang di hari ini, di tempat ini, tempat-tempat duduk kita, keringat kita, waktu kita nanti bakal bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang yang cinta dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang saya bisa haturkan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Baik. Tausiah yang kedua, asra daqaiq. Al-Habib Naufal bin Abdullah Al-Mahdar. Ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi qad istafaina bi barakatil Mustafa wa qad ikhtarna bi barakatil Mukhtar wa qad ijtama'na bi barakatil Mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما daimain fi mulkillah. Amma ba'du. Hadaratil mukarram sekaula muljaaki reng sepo kaula pembimbing kaula ban panjenengan sateja Al-Habib Muhdar bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid tar Al-Habib Saleh bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid tar satejana para habaib akhina al-kiram Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Muhdar Al-Habib Haidar Al-Habshi bersatujana para habaib hum amanul ardi faddakiri Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim. Ma'asyiral hadirin satujana ibu-ibu, bapak-bapak, semalam mangken Kak Dinto berkumpul dalam memuliakan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga tak cuma beritunya sampai nang akhirat bisa kumpul. Masuk surga sareng Kanjeng Nabi. Ngenom di telaga haut Kanjeng Nabi langsung dari tanang suci Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gula tak panjang lebar
sedikit nerosaki dari debu-debu Habib Saleh kelak bahwasanya nama Nabi Muhammad sudah tertulis bedeneng Taurat. Bukan hanya itu, bahkan tentang sifat-sifat dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya singkat bahwasanya gulaban panjenengan sateja sebagai umat Kanjeng Nabi nekah paling gampang masuk surga. Amin Allahumma. Kalau ben panjenengan sateja gak dinto saking gampang masuk surga. Mon soal ganjaran tretan, mon soal ganjaran umat Kanjeng Nabi neka bisa mekalah daripada umat-umat selamba. Ada buaki bahwa sateja umat Kanjeng Nabi kak dinto masuk surga. Amin. Amin Allahumma. Nanging bagi telok. Umat Kanjeng Nabi neka bagi telok taretan sepertama masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Senomor dua datang ke Allah hisab lestare hisab masuk surga. Amin. Senomor telok begitu datang hisab ternyata taretan banyak dosana. Caepon malaikat wadzunubuhum ka'amthalil jibal, bahwasanya dosana kak dinto taretan langalai daripada gunung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Umat Kanjeng Nabi ini sateja masuk Islam, masuk surga. Amin. Tapi gula banyak tulisan beb, kadang lebih teren ni beni akan capole beb. Mon bi ajam beni akan capole beb, tapi alif you full bi ajam ni beb. Apalagi si tukang nyabung, tukang ngandok wa ala alihi wa sahbihi ajmain jadi. Apa bisa beb masuk surga? Bisa. Karena teburun janjina Allah dalam Taurat kabi umat Kanjeng Nabi masuk surga. Pokok nyambi iman. Mon lata nyambi iman, locot iman, Kanjeng Nabi angkat tanah. Pokok sewajib ekelakoh, manabi sewajib ekelakoh, insyaallah Kanjeng Nabi bisa nolong. Amin Allahumma. Senomor telok neka datang ka Allah Ta'ala hisab luar biasa. Caipon malaikat ya Allah wajadnahum asrafu ala anfusihim wa dhunubuhum ka amthalil jibal. Neka terakhir neka kita oning napa gulan napa sambian neka kita oning neka. Tapi mon nek waki corak-corakan ya umat akhir zaman dia Pak. Ibadah tak pate mapan keng tero masuk suar kan dan togi sedekah cerek. Wah iya Jumatan kan cuma nyambi 2.000. Wah engke coba mon belanja seket korang. Ke mall 500 sakone. Ke masjid 100 banyak geluh. Sepertinya nomor 3 ini kita ya. Mon enjak ya sambian melolo tak apa-apa pun. Eda buaki sobung kebagus sekali masuk akin neraka. Sekian tahun keluar pakon korek boleh bi Allah teku boleh bedanjak kebagus sobung Gusti masuk aki boleh ke neraka. Keluar masuk pada akhirnya
ekorek bi malaikat ternyata beda ganjaran Pak Situng ikhlas. Iya ganjaran saya terima saya ikhlas. Mun sedekah diungkit-ungkit, mun tangko beun sapa lambe ada kemet lah. Tahu saya beles ngaruh huto ce goreng ngaruh. Ada buaki satu yang ikhlas. Apa jadi ya? Toman syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Wes lah jepon Allah berkat situng jadi ya seikhlas jadi ya pemasok surga malaikat Pak pada beg tak terima pacet malaikat beg cermet ke kulebon panjenengan mulai pertama cipta aki Nabi Adam malaikat nek pun ngebele ya Allah anu apa nyipta aki manusia Gusti lak nyelain dunya dek perlon apa dek sapret dek emma dek lago nah mengeluarkan dere saning didek si acarok ke si fitnah si apa tahu samare Gusti pacet malaikat cermat ke kulebon panjenengan sateja tuti mun ketelak kula panjenengan pasti tok masuk neraka malaikat cakang ayo masuk telepon malaikat Zabania ria ketemu bi malaikat Malik bori tangga kasih datang nika saya pepuah tapi enten Allah saking sayang ada ke hamba nasitung kebagusan berarti sebab bi Allah masukkan gula panjenengan ke swarga amin Allahumma gara-gara sahadat situng kak dintut tretan umat Nabi Muhammad saya paling banyak nih masuk swarga adkhiluhumul jannata birrahmati caipun Allah masuk lagi ke surga berni karena sholat tah berni karena zakat berni karena pasana tapi karena tang rahmat apa rahmat Allah kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kanjing Nabi adalah bentuk rahmat dari Allah jadi masuk surga berni karena sholat tah tapi karena syafaat kanjing Nabi apa boleh cuman semakin neka amal si paling antes jelas sholawat dia Pak apa boleh lah sholat beb mun sholat neka pokotan di otang sampai tak usah hayal genjeren onggun ring semakin dek genjerna bejeng Pak mada ento beb engki begitu Allahu Akbar aleng-leng lah alir oh sendi otang mikirin oh saya ngotangin mikirin oh saya tak di otang mikirin pokoknya utang melulu tak dimari nah gua pikiran gua buruk gua temul sampai kadang sholat duhur pak rokaat dilema ada mah genjerna jadilah kemet sadeujeuna teretan ada sekali genjerna oh sedekah beb sedekah ada remah kit ungkit tanpa mari sampai yaumil kiamah belum begitu abri langsung takjub langsung ujub ke abang tibi boh montang kok boh anu beb sholat malam kadang sholat malam ngenyek tetanggeuna jaga kalau telok berangkat ke masjid ndak takmir tang betang kita jaga ya kan abo takmir iku catang betang kalau telok tak jaga abon sibi kalau telok jaga malam kengri ya sobung bon ibu itu paling mapan tapi sepenting sampai tadi otang bu berarti tak terima sholat tapi kebe apa sholat saya penting tak di sholat lah maka tak khusyuk tak ikhlas sedekah lah maka tak khusyuk tak ikhlas apa salah maka tak khusyuk tak ikhlas pokoknya ngakan hur-duhur oh ya mohon apa sang akan hur-duhur ya gemet Pak gula apa sabib de remah keng mun suri rasan melolo ke timur sepenting jauh betal sepenting tak di pon umat semakin ke suruh ibadah cek nganek ke bayi teku deh dah mereng teku aki beda se apa nyaman cur ngoncur beda se ngedah beda se aduh jauh dari kata wali min aulia illa mon teku aki dia mau beda orang wali ngedah wak aduh di mada wak kadita teretan maka situng Arab negula panjenengan nalpe ke kanjeng Nabi apa boleh beri debu kanjeng Nabi dari riwayat Muslim man shalla alayya kulli yaumin alfa marrah barang siapa asolawat deke sengkok dalam sehari semalam 1000 kali berapa Pak? Banyak apa sekone? Ya mau solawat mansub banyak Pak coba saya dek pandar sallallahu alaihi Muhammad kalau tak ikut 15 menit selesai kadang tak ada Pak 10 menit lah selesai mereka bunare lopah siang engak malam baca malam lopah malam engak siang baca siang
lopah siang engak duhur baca duhur, lopah duhur engak maghrib baca maghrib, pokoknya dalam 24 jam sebuga la yamut hatta yara maka'adatahu fil jannah, tak kira mati kecuali nek tempat di swarga. Amin Allahumma. Tapi orangnya tak tahu bejeng beb. Nah kan tepak dia maca solawat 1000 kali keng orangnya tak apa pasti masuk surga beb? Pasti. Bila? Iya masuk neraka ada pak. Boy ya macam duhur situng tak bejeng neka sengaja gimun tengede tak kenapa, tapi tetap kodok kelepain tak kenapa, tak dusah kengko kodok mun kodok neka wajib, sengaja tak sengaja acina aki sholat wajib kodok. Tak tahu mana bejeng beb keng 1 hari istiqomah maca sallallahu ala Muhammad 1000 kali, belum sholawat mansub 40 situng, belum sholawat fatih, belum sholawat nikah, tapi tak tahu mana bejeng apa bisa masuk surga? Bisa. Bila beb? Ya masuk neraka kada berempat abid bitong duhur sengaja tak sholat berdalam neraka 500 tahun. Mun 5 kali beb tak bejeng berarti sehari semalam 2500. Mun belik umur 15 mati umur sebidak 5 berarti 50 tahun tak sholat. Berapa beb bitong dibik diki bunggona ngalak kalkulator berarti kok neraka berapa tahun dah ya. Pasti masuk surga pasti pun yakin. Cek sampai tak yakin sampai makai tak bojong yakin beb yakin. Keng berapa tahun ya bitong lah mon sehari 2500 tahun mon 10 hari segemi mon sebulan petong polo 5.000 mon 10 bulan petong atau 50.000 mon setahun ada lah 1 juta tahun beda neraka setahun mon 50 tahun 50 juta tahun kan nyaman ngerasakin neraka ngerasakin suar nyaman tak nyaman ya mau nyaman terus lagi tak ada kakek masuk neraka bedingko pon Jakob insyaallah manfaatnya akhirat moga-moga barokah sadaqah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di mana kita telah dengar tausiah tadi, mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, guru kita telah datang dari Singapura. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan berikan panjang umur, sehat wal afiah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Taala dari langit, dikeluarkan keberkahan dari bumi oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari bala dan musibah serta diberikan keselamatan di dunia lebih-lebih di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita dengar tausiah selanjutnya 10 menit kepada Habib Haidar Al-Habsyi. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil